Hello guys, it's Rigal Shaver. Welcome to another video. And yeah, so actually I gave a video telling horror stories that happen in my life. So it was actually a part one. Now I'm gonna do to the part two, telling horror experiences that happen in my life. Part two. And yeah, so let's start the video. And a big shout out goes to Tanzina Zaman. Thank you. Tanzina Zaman is my mommy. She follows me. She really loves my videos. So yeah, shout out to you, mommy. Thank you for actually giving a comment, a very good comment. I just when I read it, I feel so nice that I can't express it. I feel like so happy that like I make contents for you guys for my pink hearts. And yeah, this is also pink color. I match the setup, the background. I love you a lot, and my subscribers telling me that I love you, watch your content. So it really makes me happy that my hard work actually pays off. So yeah, I give a heart. Sarangyo. I know. I can't speak Korean, but yeah, I just know this word. Okay, whatever. I'm a K-pop fan. Blinks Army. Okay, so whatever. Let's start the video. So it's actually like 1 minute to talk to you guys. So okay, let's turn. Actually, when I was 9 years old, 9 years old, like is 2000 or 19 to 2000, no 2018 story it is, because I was 9 years. And yeah, so when I was 9 years in 2018, and actually a thing occurred with me. Actually, what is it that I tell you two stories in my part one, and now in part two I'm gonna tell you three stories. Okay, that happened in my life and experience. So the first one is actually creepy. Creepy because actually, as I did my operation and it became successful. So yeah, good. So actually, I'm gonna first tell like that happened now, like a month ago. It happened to me, and then I'm gonna tell the experience. Then I'm gonna tell another one that happened in December 2018 when I was 19 years old. So yeah, so a month ago I actually experienced something horror in my life. Yeah, so if you don't know, we have a cat, and the cat actually is our best friend. We actually মানে আমরা ওই ক্যাটটাকে পালি না, ওই ক্যাটটা হচ্ছে আমার দাওরান, দাওরানি খালি আসে আর আমার খাবার দিয়ে আরও খায়. So it's and she only sleeps when she sleeps. She looks like an angel. Yeah, uh, so a month ago, I it is actually 8th June when I was in the hospital. I'm gonna now explain in Bangla. I'm just saying. তো আমার যখন অপারেশন হয়েছিল জুনে 8 তারিখে, তো আমি বলে দিচ্ছি ওকে. তো তখন কি হয়েছিল যে যেদিন আমার অপারেশন ওই দিন কি এর আগের দিন আমার রাত 12টার পর আমি কিছু খেতে পারবো না, আমার পানিও খেতে পারবো না, তো কিছু না. তো আই ওয়াজ জাস্ট বিং প্রিপেয়ার্ড. অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন ইজ দ্যাট, এখন আপনারা বলেন যে হসপিটালে কী ভুল কিছু হবে, তা আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি সিক্রেটস টু, মানে আমি চাই না যে কোনো সিক্রেট যেন আপনারা না জানুক. আপনারা পার্সোনাল জিনিস নেই, কিন্তু যে জিনিসগুলো আমার আছে ভিতরে, যেটা আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি আমার লাইফে, ওইগুলো আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো সব খুলে স্টোরিটা বলতে. তো এটাই আমি বলছি যে তখন কি ওই দিন আমার
রাতে একটু ঘুম আসে নাই, কারণ আমার অপারেশন করবে। আমার হচ্ছে রাইট পায়ে অপারেশন ছিল, কিন্তু বলছিল যে আমার শেভ মানে অপারেশন কি যে জায়গায় কেউ অপারেশন করে এখানে শেভ করে রাখে যেন লং টং কিছু না ডিস্টার্ব করে অপারেশন করার সময়। আর তখন কি হয়েছিল যে জানেন, তখন বলেছিল যে 2 পায়ে শেভ করবে। আমার এখন হয়ে গেছে, কারণ ডাক্তার বলছিল রাইট পায়ে এগুলো সেই মানে অনেক কিছু উল্টা পাল্টা বলেছিল ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট। অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিস্ট্যান্ট না, একটা ছেলে, উনি বলেছিল, উনি হচ্ছে কি ডাক্তার বলেছে এগুলো এগুলো করতে, উনি কি আমার কি তুলতার মতো বলছিল, লাইক হি ইজ নট শিওর। ওকে, তো এইগুলো ইনসিডেন্টস হচ্ছিল। আমি ওই দিন রাত পুরো ঘুমাতে পারি নাই, সত্যি বলছি আমি পুরো ঘুমাতে পারি নাই। আই সো নাইট মেয়ার্স, ইয়া আমি অনেক অনেক বাজে বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম, যেরকম আল্লাহ রাখো, দেখছিলাম যে আমার বাবা মারা গেছে, আপু মারা গেছে, তারপর আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, তারপর আমরা দেখি যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমার সাথে কথা বলে না, আমাকে লাইক এভরিওয়ান লিভস মি, লাইক কেউ আমার সাথে কথা বলে না, কিছু না, সবাই আমার থেকে দূরে হয়ে গেছে। তখন অনেক কিছু এরকম নাইটমেয়ার্স দেখেছি। অ্যান্ড I thought for a second, I think for a second that that a dog, what dog says it, that a dog barked, whatever. Wait, there's no dog here, there's a cat sleeping there. And I'm gonna actually make a video of the cat, like how she's so cute and fluffy. Okay, whatever. So then I keep having nightmares. I can't tell you how it was. It was like so freaking odd, and I was literally telling my mom like 2 minutes, like it was 11:58, and I was not allowed to drink anything or eat anything at 12, after 12, or at 12. So there are only 2 minutes, then 12 o'clock will on. So I tell my mom that give me some water, then I'm going to sleep. So my mom give me water, then don't believe it or not, I was so freaking scared, because when I wake up at when I wake up at 5 a.m. like I can sleep, so why I need to know why I need to sleep if I don't have sleep, because after operation the anesthesia will actually cut after 2-3 days. So I'm gonna like sleep for like a beer sleeps for 2-3 years and wake up only 1 month and again sleep. So like that I thought, that's why I didn't sleep. And also nightmares coming, tell me guys in the comment, when you have seeing nightmares, can you actually sleep? Tell me right now. Mom, and I was like very very frustration for this. And yeah, so after doing the operation in 8th June, it was actually 3-4 hours during the operation. This was critical, so whatever, I'm gonna not talk it okay about it because I still get scared. I actually get like, if you can't see, I actually getting goosebumps. This is like freaking scary. And you guys some say that there's a ghost, they're not false. Like you must be kidding, guys, they're not false. And I actually getting a lot of goosebumps. Like if when I think about the story it happened with me in my life, I still get goosebumps, like really. Okay. So yeah, my mom just come and braid my hair. So yeah, let's continue. Then after the operation, I was only seeing nightmares, and you don't believe it, guys. When I was seeing a nightmare, I saw it's actually one of my dream. I say that I'm not sure what was the dream, but I'm sure that was something haunted plus horror. So that time I see that actually I can't tell it was a ghost or a shadow, but something like a shadow, not shadow. It was actually a ghost, and
Like I'm getting goosebumps. Guys, I'm gonna show you like freaking art. Do you see there? There, I just like seeing like a shadow. I don't know what is it, guys. I'm getting goosebumps. Actually, I'm gonna tell two stories, not three. I'm not getting goosebumps. And like really, her dogs are barking. Like really. Okay, whatever. Let's continue. I saw the ghost high and telling me that you're gonna die soon. Like I was like sick, like I was just like Ammu, the मेरा हाथ तो खराब to show. Like I saw nightmares. I'm telling it true, but it was the most nightmare I ever have seen in my life. Like guaranteed. So yeah, like he was like saying that you're gonna die soon. I'm gonna just take you on the pond and just draw on your head like 10 times, then draw on your full body, then you're gonna die. And after you die, you don't get heaven. Like you don't go when you will die. Your soul will not go in heaven. It will go in hell. So heaven is Jannat and hell is Jahannam. So I believe this is something I don't want. So yeah, it was actually creepy. I thought that it was like I see a lot of nightmares. That's why I imagined it, but I don't know if it was real or true. And yeah. So the next story, this is the last and the final story, because if I tell another 2 or 3 stories, I'm gonna actually get goosebumps and I'm gonna really die. Like যা বলেছিল ওটা সত্যি হয়ে যাবে যদি আমি আরেকটা স্টোরি বলি। এটাই লাস্ট স্টোরি, এটা আমি এখন বাংলা পড়বো, ওটা ইংলিশে পড়েছি বকবক করে ইংলিশ করে। আমি ইংলিশ মানে আমাকে মানুষ বলছে তুমি কি বাংলাদেশে কি ফরেনার, বাংলাদেশি ভাই, আমার ইংলিশটা তো ভালো ফরেনার তো বলতে বলি, মানুষ আমাকে কনফিউজ করে ফেলে। আমি দ্যাটস গুড, কারণ মানুষ তো অন্তত ভাবে যে আমি ভালো করে ইংলিশ বলতে পারি। এখন আপনারা ভাববেন এটা কি, তো এটা হচ্ছে আমি আমার নাম লিখেছি ব্রাজিল। তো অ্যাকচুয়ালি ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার খেলা হবে সানডে অ্যাট 6 AM। আমি 10টাতে ঘুমায় যাবো, সকাল করে জলদি উঠে যাবো 6টা বাজে, কারণ এটা অনেক লাইক এটা সারা বাংলাদেশ যাবে। যেরকম আগে আম্মু বলতো, আম্মু ম্যারাডোনার কারণে সাপোর্ট করে, সবাই তখন পুরো ওয়ার্ল্ড খালি মানে যেটা আমি হোক সবাই লাইক একজনও এরকম কোনো মেয়েছি ছিল না যে কি ভারতকে পছন্দ করতো না, গেমও দেখতো না, সবাই দেখতো। তো এবার সবাই দেখে লাইক আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলের। এখন আপু বলতেছে যে আর্জেন্টিনা সেমি ফাইনালে হারলেই ভালো হতো, কারণ ও সেমিফাইনাল জিতে গেছে। এখন লিও মেসি তো খুবই ভালো, আই অলসো অ্যাপ্রিসিয়েটেড, কারণ আমার লিও মেসি অনেক ভালো, কিন্তু ব্রাজিলের নেইমার আমার অনেক ভালো লাগে। ইয়া লাভ ইউ নেইমার। কিন্তু ব্রাজিলের সরি বলি আর্জেন্টিনার ওই মেসিকে আমার ভালো লাগে, লাইক হি অলসো প্লেজ গুড, আই ডোন্ট থিঙ্ক হি প্লেজ ব্যাড। আর আব্বু বলে যে আরও যে 10 মেম্বার যাচ্ছে তো সব ইউজলেস, লাইক ওরা একটাও বল কিক করে ওই বলের যে বলের শিটটা কী জানি বলে, ইংলিশটা ভুলে গেলাম, ওই যে বলটা ঢুকা দিলে তো স্কোর হয়ে যায়, ওই একটা জনের করতে পারে না স্কোর, ওই খালি গোল করে 3-4 গোলতে অন্য টিমকে হারায় দেয়। এখন তো ব্রাজিল তো সব মেম্বারে এক্সপার্ট, এখন নিউ মেসি কেকা পারবে ম্যাচটাকে, এটা পুরো ফেসবুকে পুরো ভাইরাল যেতে হয়ে যেতেছে। তো আমি বলে দিলাম আর আমার টাইম একটু নষ্ট হতো। নেক্সট স্টোরি, লেটস গো নেক্সট স্টোরি। ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এটা হয়েছিল এটা কি আমি বুঝছি না, কি এটা শ্যাডো কেন হচ্ছে। গাইস
মানে পার্ট টুটা, পার্ট ওয়ান আমার ভয় লাগে না, পার্ট টুতে তো কেন ভয় লাগতেছে। ওকে, ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, আমি বলে দিই পুরো সুন্দর করে। তো এটা হচ্ছে যখন আমি একটা বলেছিলাম, মানে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, ওই যে কী জানি বলে, ওই যে আমি অন্য কান্ট্রির যে লাইক স্প্যানিশ, তারপর হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান, আর আরেকটা কী জানি একটা ভাষা আমি বলার ট্রাই করছিলাম। ওই ভিডিও যখন বানাচ্ছিলাম তখন আমার অ্যাকচুয়ালি আমার কোভিড হয়েছিল। Yes, আম্মু কোভিড হয়েছিল, and actually I have an evidence. Will I show you? I think I have an evidence, but I think it's not good to show. It's better not good to show. Like, I'm gonna take my mom permission, but mom is not available in house. Oh, mom is reading namaz. Oh, sorry. Then sorry, I can't show you the evidence, but I actually have one evidence. It's actually when mom was sick, I made a video. Mom was not still in the hospital, মানে আপু হসপিটালে ছিল না, তখন আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, তিনটা বলছিলাম ওই যে সিপার্টেস লাস পার্টেস কোনকে সিলাস পার্টেসে কিছু একটা স্প্যানিশ ভাষা বলতেছিলাম। তো ওইটাই আমি ট্রাই আউট করতেছিলাম যে আমি অন্য আরও তিনটা অন্য দেশের কি ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারি কি না। ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ নিউ চ্যালেঞ্জিং থিং ফর মি অ্যান্ড ইয়াস। তো তখন আম্মু বাসায় ছিল, তখন আম্মুকে কি অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল, অক্সিজেন মেশিনে থাকে না এরকম করে, এরকম যেটা কী জানি বলে অক্সিজেন ব্রিথিং লেভেল নাকি, ওইটা একটা বাক্সের মতো করে এখান দিয়ে একটা অন করে মেশিনে আম্মুকে এয়ার দিত, মানে আমি যে এয়ার ব্রিথিং করি না ওই এয়ার দিতে পুশ করে। তো কি হয় যে এটা অ্যাকচুয়ালি মিস্টেরিয়াস থেকে আম্মু অনেক সুস্থ ছিল মাশাল্লাহ। আম্মু জাস্ট কী হতো 2-3টা সিমটম ছিল, একটা হচ্ছে বমি, তারপর হচ্ছে আম্মুর জ্বর ফার্স্টের দিন ছিল, কিন্তু লাইক ফার্স্ট 2-3 দিন ছিল, আর পরে জ্বর পুরো ডাউন হয়ে গিয়েছিল। তো আমরা ভেবেছিলাম এটা অথবা যে নিউমোনিয়া অথবা ডেঙ্গু এরকম কিছু হয়েছে, কারণ আম্মু আবার বাইরের খাবার খায় ভালো লাগে, আর আমরা তখন বেশি অনেক বাইরের খাবার খেতাম। আর তখন কি লাইক তখন আমার সাথে অনেক রিডিকুলাস হয়েছে, কারণ তখন আন্টি আসলে আমার যে মানে আমি যে কাজ করে সে ঘরের আন্টি আসতো না, তখন আমার আপুরা বাবার কাজ করতো, লাইক বাবারও কি তখন কোভিড হয়েছিল, কোভিড থেকে মাত্র উঠেছিল, মানে কোভিড থেকে মাত্র উঠেছিল, বাবারও কোভিড হয়েছিল, ফার্স্টে বাবার তারপর আম্মু। তো বাবা মাত্র উঠেছিল, বাবা মাত্র 4-5 দিন পর বাবা কোভিড থেকে উঠেছিল, মানে 4-5 দিন আগে বাবার মনে করেন অনেক স্মুথলি একটা কোভিড হয়েছে, লাইক হয়েছে যে বাবা তো জানতো, কিন্তু জাস্ট কয়েকটা একটু ইঞ্জেকশন দেওয়ার একটু মনে করেন না, আমাদের অনেক ডাক্তারস আসছে, আমাদের রিলেটিভ ডাক্তার, সেখান থেকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে যা প্রেসক্রাইব করেছে যে ওষুধ এগুলো খেতে বাবা তো অনেক স্মুথলি ছিল, বাবা কিছু হয় নাই, বাবা জাস্ট জ্বর ছিল, যা থাকে যা মানুষ সেটা করানো ওরকমই, কিন্তু অনেকের হয় না করানো, হইলে যে যাইতেই চায় না হসপিটালে এডমিট করতে, এরকম বাবা ওরকম কিছুই নেই, বাবা জাস্ট ওষুধ প্রেসক্রিপশন দিয়েছে অ্যান্ড তো আম্মু কী হলো যে আম্মু সুস্থ ছিল, জাস্ট আম্মুটা অক্সিজেন লেভেলটা একটু ডাঙিয়েছিল, লাইক অক্সিজেন লেভেলটা একটু স্যাচুরেশন হয়ে গিয়েছিলো, কমে গিয়েছিলো, 92-93 এরকম হতো, আমাদের অক্সিমিটারে দেখতাম 92-93-94 তো, তারপর আস্তে আস্তে আবার 98-97 আবার কমতেও বাড়তো, তো এরকম হতো। আর আমার হার্টবিটটা একটু কমে গিয়েছিলো, তো আই ওয়াজ কাইন্ড অফ অ্যাফ্রেড। দেন আমরা রাত 3টা বাজে যে ওই অক্সিজেন যে অক্সিমিটারটা মানে সরি অক্সিজেন ওই যে স্যাচুরেশনটা ওইটা কি পুরো শেষ হয়ে গেল, মানে যেখানে অক্সিজেন ছিল ওইটা পুরো ওই বোতলটা পুরো শেষ হয়ে গেল, অক্সিজেন আর নাই। তারপর আম্মু তো বলতে পারছে না কিছু, আম্মু তখন বলে আম্মু বলছিল যে আমাকে সেন্সে ছিল না, জাস্ট কোনোরকম বাঁচার চেষ্টা করতেছিলাম এরকম, আমরা জানতাম না যে আম্মুরটা এত ওয়ার্স হবে, মানে আম্মু তো সুস্থ মানুষ কীভাবে এরকম হয়ে গেল, স্টিল কান্ট ফরগেট। তো এরকম হওয়ার পর কি হয় এটা আমি এক্সপিরিয়েন্স করছি, মানে আমরা সবাই ফেস করছি এটাকে। আচ্ছা, এটা এরকম না যে আমরা অনলি ফেস করছি, এটা পুরো আমার ফ্যামিলি ফেস করছে এটা।
তো তা আমি বলছি, কারণ আমি বলেছি না যে আমি আমি যা কি যা বলবো সব বলবো, মন থেকে বলবো, কিছুই লুকিয়ে রাখবো না, বলেছি না। তো এটাই আমি বলেছি। তারপর কি আম্মু 3টা বাজে, তখন দেখি আমি বলি আপু আপু দেখো ওটা শেষ হয়ে গেছে, কারণ আমিও ঘুমাই নাই। মানে দেখেন যদি কার মার এরকম কিছু হয়, লাইক ব্রিথিং প্রবলেম এগুলো সেগুলো, কোন বাচ্চা বলে রাতে ঘুমায়? আমি বলে ঘুমাও ঘুমাও, আমি বলি আম্মু ঘুমাবো কে হবে আমি, আম্মু আমি আবার আমি আবার হচ্ছে মাম্মাস গার্ল, মাম্মা গার্ল, আম্মু আমি খালি আম্মু 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 খালি করি, বিকজ আই এম মাম্মাস গার্ল, লাভ ইউ মম। সো ইয়া এটাই। তো হসপিটালে আমাকে সকাল 6টায় নেওয়া হয়। তখন লাইক ফার্স্টে আপু কাঁদতে কাঁদতে আমি বলছি থামো থামো, এভরিথিং উইল বি ফাইন, আল্লাহর কাছে দোয়া করো। আল্লাহ, তুমি যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করো, আল্লাহ জীবনও তোমাকে ফেরায় না। আল্লাহ সবসময় যাদের সব নিয়ে যায়, এরকম না যে আল্লাহ দেয় কিন্তু নেয় না। আল্লাহ দেয়, কারণ আল্লাহ আমাদের টেস্ট করে যে আমরা ওনাকে বিপদে ডাকি নাকি। তো আমি বলছি যে লেটস প্রে টু আল্লাহ, হি উইল শো আস দ্য রাইট পাথ। এটা আমি বলছি। কাঁদতে আসে, আবার বমি করে কাঁদতে কাঁদতে না বমির সাথে না রক্ত চলে এসে পড়েছিল। আমি তারপর চিন্তা একটু ক্ষয় যেতেছি। আন্টি মানে আমাদের যে কাজ করে বাসায় আন্টি চলে গেছে কানাডায়। আমি রাতে বিয়ারলি 5টার 6টা বাজে ঘুমেছি, আর উঠে গেছি 9টায়, যখন আম্মু চলে যাচ্ছিল। আই বিয়ারলি কান্ট ইভেন স্লিপ 2-3 আওয়ার্স। মানে আমার তখন না পরে 6টার পর অনেক ঘুম এসে পড়েছিল, আর আমি কি ম্যাট্রেস করে নিচে ঘুমাইছিলাম। আপু তো বড়, আপু আমার বড় খাটে আপু আর আম্মু শুয়েছিল, আর আম্মু অনেক স্পেস নিডেড ছিল। তো তারপর হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আপুর পর আম্মু বাবা কল আসে, তারপর বাবাও বলে যে কি স্যাম্পল এগুলো সেগুলো, কারণ আমি যদি না বলতাম ইট উড গেট মোর ওয়ার্স। ফার্স্টে আম্মু, তারপর আপুর একটু খাবে জন্য। তো এটা একটা ইনসিডেন্ট অনেক ফেস করেছি আমরা এবার এই ইয়ার। ভেবেছিলাম এই ইয়ারে কী কী করবো, রয়েছে এটা লাইক আমার আগে 2021-এর চেয়ে কোনো খারাপ হতেই পারে না, 2022 অলসো, বাট 2021 ইজ রিডিকুলাস, লাইক হাত পার কাট দিয়া হিন্দি বলছি, মানে লিমিট ক্রস হয়ে গেছে। লাইক করোনার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন আবার লকডাউন দিয়ে দিচ্ছে। তো এটাই ছিল, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। তো হরর এক্সপিরিয়েন্স ছিল আর কি। তখন আমার ঘুম আসতো, তখন না খালি আমি সব জায়গায় না আম্মু, তারপর আম্মু আমার রুমে শুতো, বাবা নিজের রুমে, আপুর রুমে। তো আম্মু বাবার রুমটা আসলে কি একটু চিপা, তো মানে খাটটা ছোটো, ওই জন্য আম্মু আবার ঘুমাতে পারে না, আম্মু স্পেসের নিডের, যেটা এটাকে বললাম। তো এটাই, এটুকু বললাম, কারণ আরও যদি বলি না আমার আরও অনেক হরর এক্সপিরিয়েন্স আছে, কিন্তু এটা যদি একটা বানাই না, তাহলে একটা সিরিজ হয়ে যাবে, হরর সিরিজ হয়ে যাবে। আমি আপনাদের যদি লাইক ইফ ইউ গাইজ লাইক দ্য হরর সিরিজ, জাস্ট কমেন্ট ডাউন বিলো। অ্যান্ড আজকে আমি 2টা ভিডিও, মানে আজকে মানে এই উইকে আমি 3-4টা ভিডিও দিব, কারণ এই উইকটা একটু স্পেশাল। গেস করেন কিসের জন্য? কমেন্ট ডাউন বিলো, লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, and yeah, please pray for me and my family. And the corona, this is the second wave, no, this is the third wave of corona, like of COVID-19, so please take precautions. Don't let anyone in your house. Just and if you order like dresses for Eidul Adha or any parcel comes, just actually put a chair outside your door. Then when he gives the and actually give the money on the, you know, on the chair, then then the delivery man will took the money and give a parcel. Then order gloves and masks and a protectional dress that the nurses and the doctor wears. And then touch it, first sanitize it, then just see the dress, then actually then just give it to the washing machine. Then just after wash it, just 5 days, after 5 days you gonna like wear the
dress. Okay, so do these precautions if you order parcels or things. And yeah, I hope you like this video. Like and subscribe and comment down below which video should I make next. Should I make a haunted series or more comedy laughing videos? Okay, and if and my pink hearts, if you are not here, then nothing like মানে আমি এটা বাংলায় বলবো, যদি আপনারা সবাই পিঙ্ক হার্ট যদি না থাকেন তাহলে মানে আমি ইন্সপিরেশন পেতামও না, আমি জীবনে আগে যেতে পারবো, মানে আমি আগে যেতে আপনাদের ছাড়া পারতামও না। তো আমি এই জন্য বলছি যে ইউ আর দ্য মোস্ট বিগেস্ট সাপোর্টার্স অফ মাই লাইফ। অ্যান্ড ইয়া, যাই হোক অনেক কিছু বলে ফেলেছি, ভিডিওটা লম্বা হয়ে গেলে অবশ্যই তো কিছু কিছু হেটার্স দেখেও না, কিছু কিছু যারা গুড সাবস্ক্রাইবার্স আমাকে অনেক ভালোবাসে, যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছে, আমি তাদেরকে কিস দেওয়াটা লাভলি, বিকজ আই লাভ ইউ অল গাইস। ভিডিওটা অনেক বড় হচ্ছে, তো বাই 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 বাই। আর নেক্সট সিরিজ কি আনবো, 2-3টা লাইক করলে অথবা কি আনবো, অথবা 10টা লাইক করলে কিন্তু হন্টেড সিরিজ চলতে থাকবে। আর আজকে একটা ভিডিও দিব আমি, আর কালকে দিব ওইটা একটা ভিডিও, অনেক কমেডি একটা ভিডিও, ওইটা হচ্ছে ওইটা না এখন বলবো না, এই ভিডিওর কালকে আসবে। কটা বাজে 6, হ্যাঁ 6-এ কালকে আমি 6 PM ভিডিওটা দিব। আর ইয়া আমি বলবো না কিন্তু ওইটা একটা একটা ক্লু দিয়ে দিয়েছে, একটা ট্রান্সফরমেশনের ভিডিও, লাইক ক্যারেক্টার ট্রান্সফরমেশন, এটুকু আর বলবো না। ওকে বাই বাই, লাভ ইউ, পিঙ্ক হার্টস।